ሁላ እኮ ያዝነው ሰበብ ነው እንጂ መመኪያችን ማን አላህ Subhanahu ያብራኳን ከፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች አላህ እሱ ላይ የተደገፈን ባሪያ ጥሩ አይጥልም ሰበቡን ታደርሳለህ የሚገባውን ዝግጅት ታደርጋለህ ከዛ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትደገፋለህ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاه سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بجهاده إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فقادك هنا منا يو نتب عن التوكل بالله سبحانه وتعالى بتشاء سلمدق في هنا توكل مالت عن روح التوحيد يتوحيد الله عندي ما درج روح يهونو هيوتو يهونال ولبي عقائد الإسلامية الإسلامي أمنة عقيدة وش لب سلهونو توكل ينورال يتوكل أبزانيو تشاتش زنجتنوال وين بتككل على تردانو بالما الرداتاتشنم يسون فري تقعدش مون الچلم زاري الله سبحانه وتعالى فقاد كهنا نتحدث عنه إن شاء الله فضل التوكل يتوكل فضل درجة من دنو التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب توكل كلب عبادة وش عملكو جست تلقون درجة ميستونو وخلوق من أعظم أخلاق الإيمان كإيمان سنة مقبارو جست تلقون درجة ميستو توكل له الله سبحانه وتعالى لبتشا مدقف راسك الله سبحانه وتعالى مستت بل هو كما قال إمام ابن القيم كزيه ما ألفو إمام ابن القيم اندالوت التوكل نصف الدين توكل يدين الإسلام دين قماش لو يلالو ابن القيم عليه رحمة الله من يلالو قرآنا اندال داسسكوت يلالو የቁርአንን መልእክት አስተምህሮት ስጨምቀው የቁርአንን ሙሉ መልእክት ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ያገኘውት ይላል አላሁ አክበር የሱረቱል ፋቲሃን ደሞ ጨምቄ ሳየው የሱረቱል ፋቲሃ ደሞ መልእክት ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተም ብቻ እንገዛሃለን አንተም ብቻ ባንተ ብቻ እንታገዛለን ከዚች ላይ የቁርአን ሙሉ ድምር መልእክት እዚህ ውስጥ አገኘውት ይላሉ ኢብኑል ቀይም ስለዚህ አሉ ወተወኩል እስቲዓነቱ ተወኩል እስቲዓናን ሚለውን ይዛል ወልኢናበቱ ዒባደቱን ኢናባ ወደ አላህ መመለስ ሚለው ደግሞ ዒባዳ ሚለውን ይተካል ይላሉ ይሄን እስትሽሃድ በምን አደረጉ በነብዩላህ ሹዓይብ ቀውል አለይሂ ተወከልቱ አሉ ሹዓይብ ወኢለይሂ ኡኒብ ወደ አላህ ተደገፍኩ ወደሱ መመለሳለሁ አተወኩሉ እስቲዓነቱ توكل زيلي استعانة ميزو نيزال والإنابة عبادة توكل تلك درجة له لزامنا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عززاتشو أمر الله رسوله بالتوكل اندي سيلي عززاتشوال وتوكل على الله أنت محمد بقيتا بأ الله لي تدقف وكفى بالله وكيلا كما تدقف يا كما تدقى بكل الله يبكحل
أمر المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنانوچنم የዲን الإسلام ተከታዮችንም በአላህ ብቻ እንዲደገፉ አላህ አዘዛቸው ቁርአን ላይ قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله من على الله لا إله إلا هو كالسوج جيتا يلم وعلى الله بالله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنانوች بالله ብቻ ይደገፉ ተወኩል የትክክለኛ ሙእሚን መገለጫ ባህሪ አድርጎ አላህ ይገልጸዋል ቁርአን ላይ فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين ትክክለኛ ለሆኑ ምእመናኖች መገለጫ ባህሪ አድርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ምዕራፍ ላይ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنما إنما المؤمنون إنما متلوش بعربية ቋንቋ عادات حصر تبالالج እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለቷን إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ናቸው الذين إذا ذكر الله ሲወሳ وجلت قلوبهم ልባቸው ይደነግጣል እነዚህ ናቸው وإذا تليت عليهم آياته የሱ አንቀጾች ሲነበቡ زادتهم إيمانا ኢማናቸው زادتهم إيمانا ኢማናቸው ይጨምራል ቁርአን ሲሰሙ ሙሐደራ ሲሰሙ የአላህ ንግግር ሲሰማ ኢማናቸው ይበረታል ሌላ ባህሪያቸው ምን አመጣ وعلى ربهم يتوكلون አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚደገፉት الذين يقيمون الصلاة صلاتን በትክክል የሚያቆሟት ነው የሚሰግዷት አይደለም የሚያቆሟት አስተካክለው ወቅቷን خشوعا አደባን ጠብቀው የሚሰግዷት ومما رزقناهم ينفقون ከሰጠናቸው ጸጋ ደግሞ ይለግሳሉ اولئك ይህም መስፈርት ያሟሉ ሰዎች هم المؤمنون حقا ትክክለኛ ሙእሚኖች ማለት እነዚህ ናቸው አየህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ሙእሚን ማለት እነዚህ ኢነማ በሚል ነው የጀመረው እነዚህ እንጂ ሌሎች አይደሉም ሙእሚኖች ከነዚህ ባህሪያት ውስጥ ምን ገለጸ وعلى ربهم يتوكلون ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚደገፉ ናቸው بل فوق هذا كذهم بلا الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا عند سو تككلنيا إيمان لو لمبالو مجلجا بحر يدرجوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله على الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بالله مننا الكالاتشو بس بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأند نجر لي تنتلتل السوسيرك أبري وركال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى يتوكل تلك درجة له إذن توكل عندنا الدرجة كلو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيتنيوم تجباجاتችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ መስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መመካት ማለት ነው ሐቂቀቱ ተወኩል ምንድነው ብዙዎቻችን ያልተረዳነው ነጥብ ይሄ ነው ኢንሻአላህ የተወኩል ትክክለኛ መገለጫው ማዕናው ምንድነው
ትክክለኛው ተወኩል ማለት ትርጉሙ አልኢዕቲማዱ ዐለ አላህ መዐ ኢትኻዚ አልአስባብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መደገፍ ግን ሰበቡን አድርሳ ሰበቡን ታደርሳለህ የሚገባውን ዝግጅት ታደርጋለህ ከዛ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ዑለማ ምን ይላሉ وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العباده ለተወኩል ለሚባለው አላህን የመገዛት አይነት ሰዎች የተሳሳተ ግንዛቤ ይዘዋል ይላሉ ዑለማዎች فالذي يرتبط باذهان الناس ሰዎች ጭንቅላት ላይ ያለው የተወኩል ማዕና አላ يتناول الدواء መውሰድ ولا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على ماطنات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عبد الله إني الله أن مطرى باك بالله تمكتشالو ይላል قال علماء من قالوا هذا كلام خاطئ ይህ የተሳሳተ ንግግር ነው ትክክለኛው ተወኩል ማለት ሐቂቀቱ ተወኩል በአካልህ ልትሰራ ነው بمنتهى القوة እስከ መጨረሻ ያህል ፍጻሜ ድረስ كأنه ليس هناك توكل ልክ ተወኩል የለም የተባልክ ይመስል በአካል ሰበቡን ታደርሳለህ እስከ ጫፍ ድረስ ከዛ በኋላሳ وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ልክ ያደረስከው ሰበብ እንደማይጠቅመህ ያህል ተግባባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ምንም ሰበብ ያላደረስክ ያህል ሰበብ በትክክል ታደርሳለህ ከአላህ ላይ የማትወከል እስኪመስል ድረስ ዑለማ ምን አሉ القلب منقطع عن الاسباب متصل بمسبب الاسباب قلبه አካልህ ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ተውጣለህ ትቆፍራለህ ታጠናለህ ትቆርጣለህ ይሄ አካል ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትንጠለጠላለህ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችንን ይሄን በትክክል ፈህም ያደረግነው والجوارح تأخذ بالاسباب አካላት አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለኛው ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካልህ ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስካል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله ميبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركان تنقساقسو سبب ماز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو ነው والكسب سنته اسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو ነው فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچውን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጡና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየሁ አሏቸው ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደል አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሴሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል
እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ ላ ተቅሱስ ሩእያክ ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርስ አሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለ ማንነካህል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽር አትፍራ አሉት ላ ተቅሱስ ሰበብ ያስደብቀው አሉት ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቁብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓዱ ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ ላ ተድኹሉ ሚን ባቢን ዋሂድን ባንድ በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ ወድኹሉ ሚን አብዋቢን ሙተፈረቃ ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምን አሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ አገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው ላ ተድኹሉ ሚን ባቢን ዋሂድን ባንድ በር እንዳትገቡ ወድኹሉ ሚን አብዋቢን ሙተፈረቃ ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ ወማ ኡግኒ አንኩም ሚነላሂ ሚን ሸይ ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ኢነል ሁክሙ ኢላ ሊላህ ፍርዱ ለአላህ ነው አለይሂ ተወከልት አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ ወአለይሂ فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا ሰበቡን አደረሷል እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ الصديق ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكنا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸነዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጪ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊሂ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحسان يعني ادخار كم تاسكمتوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ
ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው ኢላ ቀሊለን ሚማ ተሕሲኑን ያሉ ጥቂት መቅረት አለበት አሊያ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው ይሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል አላሁ አክበር ተኽጢጥ عجيب የሚገርም ስርዓት ነው ለ7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈና ሀገራቸው ላይ እና ይህ ተኽጢጥ ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መርየም الصديقة መርየም عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈትራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደችው በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ በያላላት ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ አንቀሳክሽው ወሁዚ ኢለይኪ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊው እንዴት ብላል ታደርገው ትችላል የተምር ዛፍ ደረቅ የተምር جذع النخلة 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን የሚንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ بجذع النخلة ነካ አድርጊው በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለባት ያኔ መርየም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት وكلي واشربي وقري عين بيتجي عين شلجش اللي أصرف على علماء من يلالو بكرات هايل مريم عليه السلام سبب ما درس على لبات على الله هي سبب ما درس ينبياتوش سنانو شاعر الإسلام من يلال لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله كو زمرو لمجبات فلكس አንቀሳክሽ ሳይሊ መግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከመሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب ቁርአን ላይ ይሄ ነው የምናገኘው وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى جوال كهايل يشالاتشوتون يال تزجاجولاتشو ومن رباط الخيل
ፈረሶችን በመጋለብ መሳሪያ በማዘግ ተዘጋጁላቸው እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳናል የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉን ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላቸው ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ ሁለት ዲርዕ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ ሁለት ዲርዕ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት اذن የሙእሚኖች አቋም ምንድነው ነብذሩ الحب ونرجو الثمر من الرب ፍሬውን እንዘራለን እንኮተኩታለን ውሃ እናጠጣለን አረሙን እንነቅላለን ፍሬውን ውጤቱን ከአላህ እንጠብቃለን ሰበብ እስከ ጫፍ እናደርሳለን ከዛ በኋላ ያ ረብ አንተ ካልፈቀድክለት ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም እባክህን ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفوتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملوني زوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكير لي قبع نبر من هلاتشو أنت يا الله ملك تنياوي إتشن قملين لفتات لك كات بالله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نات الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ልወከል አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡን ምን አሉ اعقلها وتوكل ሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህ ምወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ሊስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ይህን ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል اخلاقه እንዴት ነው ዲኑ እንዴት ነው ሱብሂ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው ይሄ ማጥናት አለብሽ ባልሽ የመጣልሽ በደም ማንነቱን ታጣሪያለሽ አላህ ይተመካያለሽ ግመልሽን ታስራያለሽ አላህ ላይ ትወከያለሽ ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ነው ሰበብ እናደርሳለን ከዛ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓ ቀን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰግዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አልዋላለም ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلاة الجمعة الصلاة እንደጨረሳችሁ فانتشروا في الأرض الله أكبر مريت لي تبتلوا وابتغوا من فضل الله كالله صدق فلقوا تنكساقسوا علماء من قالوا فهذا هو شأن المسلم يا مسلم تككلنيا هنيتا يهنو عمل وبيع قبل الصلاة كصلاة بفيت يسرال من إلال ولكن إذا نودي لجمعة عزان ستر وذروا البيع تبلوال نقدت له للصلاة مدال صلاة اندال لك القرآن منال فانتشر تبتنا كصلاة بفيت سرا نقد لينو سبب يا درسال كصلاة بحالة دمو سبب يا درسال يبتنا يا مؤمن تككلنيا مقلجاو يهنو سيدنا عمر رضي الله عنه عند جمعة صلاة السجدة وجرسوا سيوتو يتوسنوا سوج مسجد لكوتش بلو قروا مناچو ነው አቶቶም እንዴ ሲሏቸው አይ نحن المتوكلون አይኛም አላህ ላይ ምን እንደገፍነን አንወጣም በአላህ ነው ምን መካሉ
ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር አንዲት ዱላ ለቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው ኢነ ሰማአ ላ ቱምጢሩ ذهبا ولا فضة ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም ምታዘንበው ዝናብ ነው በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም ሰበቡን አድርሱ ውጡ ከመስጂድ አላሁ አክበር አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላቸው ይመቱት ነበር والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል ይልክለታል እናቱን አፋጦ ይቀበላል ቁጭ ብሎ እግሩን ዘርግቶ ሽሻውን ይሳብ ሲቀም ይውላል ሰበብ ማድረስ የለም እንዴት ሸክም እስላም አላዘዘንም እስላም የሥራ ዲን ነው ሰበብ ማድረስ አለበት አሊያ ውድቀት ላይ ነው ምን ሆነው ገጣሚው ምን ይላል ተርጁ ነጃታ ወለም ተስሊክ መሳሊከሃ ኢነ السفينة لا تجري على اليبس አንተ ሰላምን ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልክም ቁጭ ብለን ያለኸው ኢነ السفينة لا تجري على اليبس መርከብኮ ሰፊናኮ ውሃ እንጂ እኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትሄድም መስራት መንቀሳቀስ አለ አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጥህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይ ነው ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان اناس من اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ አይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ለምንድነው ሲባል ወየቁሉን نحن المتوكلون በአላህ ላይ የተመካነን ስንቃንዝ ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር فاذا قدموا مكه سالوا الناس مكه እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ እነሱን ተችቶ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا سنك يازو فإن خير الزاد التقوى كم تزو السنك بلاجو الله مفراتنا كم تزو أكالاوي سنك ماتيريا ولقوس أكالاوي سنك واستجربا وانا ودمو من دنو تقوانو واتقوني يا أولي الألباب እናንተ የልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሰበብ ማድረስ የግድ አለብን እሺ ሐጅ ስተድ ስንቀን ይዘህ ለቤተሰብ የሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ነው ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ذهبية ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን ነው የሚገርም መመሪያ ዑለሞች ተናገሩታል እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ተርኩል አስባብ ማዕሲያቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ ወልኢዕቲማዱ ዐለ الاسباب ሽርክ ደሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደሞ መደገፍ ሽርክ ነው ምን ማለታቸው አንተ አሞ ዶክተር አለመታከም ሰበብ አለማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ ግርብ ይቆረጥ እጂ የሆነ ነገር ቢል ታከመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምርቴ ዩኒቨርሲቲ ገብታ አላህ ሙስሊሙን ምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክ ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እጅ ነው አላህ የሚያድንህ አንተ ተግባባን ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ كما ورد في الاثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብይ ሙሳ አንዴ ሁዳቸው በጣም ይቆርጣቸዋል ሁዳቸውን ቆረጣቸው ወደ አላህ ሄዱ የሁሉ ነገር መፍትሄ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላደርጋላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ ሂድና እዛ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለሽ ይሻላል ነብይ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያቺ ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኛም
ምድንበት ስሊያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር አሁን ያው በሽታ ሞኛችሁን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታዬ እንዴት ነው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ያ ሙሳ ፊት ሲያመህ ወደ ማን ሄድከው ወደ እኔ ነው የመጣው አሁን ሲያመህ ወደ የት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሷ አድርጋ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም አላሁ አክበር ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋን የምንወክል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት ነው በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحن لا نغلب اليوم من كل ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው ሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንዴት ትሸሻል የት ነው የምትሄዱት እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ነብዩ لا كذب እነ ابن عبد المطلب ያሉ ነበር የገሰገሱት ጦሩ እየተወረወረባቸው ፊት ለፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله سبحانه وتعالى ታሪኩን ይህን ታሪክ ሲገልጽ ምን አለ ويوم حنين وقت ላይ የሰሩት እንጥፋት اذ اعجبتكم كثرتكم ብዛታችሁ አስገረማችሁ فلم تغن عنكم شيئا ብዛታችሁ አልተቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይተቀማችኋል وضاقت عليكم الارض بما رحبت መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثم وليتم مدبرين ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልተዋቸውም ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ብዙ ቦታ ረድቷችኋል በተለይ ሁነይን እንዲኮራችሁባት ቀን በብዛታችሁ ያን የመረጣችኋለሁ ብሎ ረድቻችኋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ይሄን ክስተት ገለጸና ኢንሻአላህ ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ታዘናል ሰበብ ላይ መደገፍ ደግሞ ጥፋት ነው ሰበብ ያልሆነ ነገር ላይ መደገፍ ደግሞ አضل ሰቢላ መድኃኒት ሰበብ ነው ሰበብ ያልሆነ እንጨቱ ድንጋው ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው اذا انت سبب ادرسه ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል አትጨነቅ አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ እንደ መሪም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል የምትችለውን ኃይል ሂድ አላህ ለለ ما تعجز عنه الاسباب تكمله القدره للمتوكل سببون ካደረስክ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለለ فهذا نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን 950 ዓመት ለ1050 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም የጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋል ሰማም አላህ እንዱ አደረጉ من قالوا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ጌታዬ መሬት ላይ ከካፊር ነዋሪዎች እንዳታስቀር እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም የሳቸውን ዱዓ አስተጃባ አደረገ ምን አላቸው ግን እንዲሁ ዝም ብለ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلك مركب አንተና ህዝቦች የምድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራላቸው ሱብሃንአላህ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሽል እንደሆነ ማጣበቂያ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء ሰማይን ከፈትነው بماء منهمر በሚሰንቡها وفجرنا الارض عيونا مريت دم افلقنات فالتقى الماء وهو تغنانيه على امر قد قدر ከተወሰነለት ቦታ ከላይ የሚወርደው ከታች የሚፈልቀው ተላተመ ህዝቡ እንዳለ አላህ ተፈው እነሱ ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መህር ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم في موج كالجبال
موج እኮ ነው ይሄ ማዕበሉ እንደ ተራራ ከልጅባል ካፉ ተሽቢህናት እንደ ተራራ ከተቆለለው ከተከመረው ማዕበል ላይ እቺ ከእንጨት የተሰራ ተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተህል ነበር አላሁ አክበር ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ምታድን ሆነ አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት እዚህ ሰበብ ማድረስ አለብን አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም እናውቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰሟቸው አልቻሉ በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ወጣላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر الى تملكت كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر لسولج ميغباون سبب انديت እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط بروجرامات اصمروا ورتب فاحسن الترتيب سرعه اساسوت اصمروا اساسوت واعد لكل امر عدته المناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት والله ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጡ ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀው ሰዓት መጡ አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አቡበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስጃለሁ አላቸው አቡበክር ሲዲቅ አስህበቱ ያ ረሱላህ አብሬ ጉዞልውጣ ይችግር ተካፋይ ልሆናሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁስ አካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ሲዲቅ 40000 ዲናር ያዘ ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ሲዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀልውጥ አላሉ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ثور የሚባለውን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተውት ነበር ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ثور የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ثور የሚገኝ በስተደቡብ ነው ሱብሃንአላህ እሺ መሄድ ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብሎ ሲከተሉ እዚህ ቆይቶ ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ثور ያለው በስተደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 አመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉት አስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ شوف እንዴት ያሰናጓቸው شوف ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት
መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ደም አስቀምጡ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር ያቦክር ስዲቅ ልጅ አስማ ምግብ እንድታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት 8ኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ ያቦክር ስዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት 9ኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል ያቦክር ስዲቅ ባሪያ ነው የነበረው ዝርየቱን ባዕዳህ የሚባል ያቦክር ስዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋየ ዋናው ነጥባችን ግምደ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንደ ይላሉ እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤት አልመቅዲስ መስጂድ አቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ ውስጥ ካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ድርሰው መጥተዋል 7ቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር سبحان الله كمكة بيت المقدس دو كبيت المقدس سماي عرش درسو اسكيمتو ይህን ሁሉ ዓለም ጎምኝተው ስንት አመት የሚጎበኝ ነገር ጎምኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይህን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አወክረን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዕዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀሩት ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላ ወሰለም عليك الله يا رسول الله ግን ይሁላ ሰበብ አድርሰው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يصلوا الى الغار ይሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው ምን አለ قال ابو بكر مشفقا ደንግጦ ድምጹን ቀስ አድርጎ ምን አለ يا رسول الله انت ያላ መልእክተኛ لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا አንደኛው እኮ ዝቅ ብሎ ወደ እግሩ ቢመለከት ያይን ነበር አላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سيد المتوكلين كالله عليك تدقف فطران بلاجو ينبروت منالو يا أبا بكر ما ظنك باثنين أنت أبوكر هلتنو الله ثالثهما سوستنيا الله يهونوتن هلت يهونو سوستنيا شو الله يهونو سوچن من يغنيا شو على لتفرالله لا تحزن إن الله معنا الله كو كينيا غان يولا كو يازنو سبب نو انجي بمكياتش مان الله سبحانه وتعالى إذا قطعت الأسباب سبب الله سيقرط ما ያለው الله جل جلاله يتدقفوበት الله سبحانه وتعالى ማልተዋቸው ምን አለ فانزل الله سكينته عليه الله በሱላይ መረጋጋትን ልቡ ላይ ሰኪናን ርጋታን አወረደበት وايده بجنود لم تروها እናንተ በማታያቸው የአላህ سبحانه وتعالى ሰራዊት አዳው ይላል الله እሱ ላይ የተደገፈን ባሪያ ጥሎ አይጥለው الله ወደሱ የተመካን ባሪያ ደጋፊው ነው አላህ ጀለ ጀላሉ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በተወለዱበት ዘመን አንድ ከባድ ክስተት ተከሰተ ያ ምንድነው ፍርዓውን عليه من الله ما يستحق አንድ ህልም ያያል ያ ህልም ሲፈታለት ምንድነው በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት
ይሄን ወሰነ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርድ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱትን በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው ያኔ እናቲቱ ፈራች ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት من آلات الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودى نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبق لجشن فإذا خفت عليه كفرش قلب بنيال بلش فألقيه في اليم وانزلي بساتنا درقش تايو ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچم ملكتنيوچم نادرغو علن علات علماء من يلالو هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا باسلفتو تاريخ ውስጥ ይሄን ወሬ ሰምተህ ታውቃለህ ወይ ان ام يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተህ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተህ ታውቃለህ ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ የነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶ ጣሉ ሊገለው ከሚያሳድደው ዑለማ ምን ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ ነው አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል በል እንግዲህ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አመጣዋለሁ ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል ያንተን እንክብካቤ ያገኛል ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል ይያለው ነው ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም ወአልቀይቱ አለይከ ሙሐበተን ሚኒ ወሊتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ ሙሐባውን ልክ ሲታይ የሚፈቀር አደረገው ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ ይሄንን አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ لا تقتلوا እንዳትገለው عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟል ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው ከዛ ነብይ ሙሳ እሱ ያዘችው ቆየ ራበው ማልቀስ መጮህ ጀመረ ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባለ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባል ያደርገው ነው الله سبحانه وتعالى እንዳለ ተከለከለ ህፃኑ ያለቅሳል የፍርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው ፍርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠባው ይችላልች ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፍርዓውንና ሰራዊቱ እሱ ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቤት የቅርብ ዘመድ የሆነ የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያሉ አዎ እንግዳማ አጅር ብርም ይሰጥሻል አሳየኝ የነብይ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች فرددناه الى امه ودناቱ መለስ ነው አላህ قدم من بلوات نبر إنا رادوه إليك إن ملسوالن وجاعلوه من المرسلين بلوك ألقبت الله نبر فرددناه إلى أمه على القرآن لي ودناته ملسنو علماء من يلالو علماء من يلالو انتبه معي أيها الأفاضل زيقا أصلنتنا نيقا يلالو وأم موسى الآن في قصر فرعون تضم موسى إلى صدرها وترضعه يا نبي موسى نتاوني على شيء تستنو فرعون بيت منقس تستنو ሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ ሙሳ ልጅዋን የራሷን ልጅ ያጠባች ወፍርዓውን يجلس الى جوارها ፍርዓውን ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል አርضعيه አጥቢው ነው ምልሽ አክረሚህ ተንከባከቢው እኮ ነው ምልሽ አሽቢዒ አጥግቢው እኮ ነው ምልሽ አላሁ አክበር ሊገለው እኮ ሲያሳድደው የነበረው ነው يقول العلماء وبالامس الكريم كانت ام موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه ከትናንት በፊት የሙሳ እናት ፍርዓውን ልጅን ይገልብኛል ሙሳን ብላ ከፍርዓውና ከሰራዊቱ ትፈራ ነበር وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره
አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ተዛዝ ልጇን ታጠባለች አላሁ አክበር انه حلاوه التوكل توكل ማለት ይሄ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ አይወድቅም ሊገደል የነበረ ጻናውን በክብር ከናቱ ተግይተዋል الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجا يتدقفن باريا اما يطلقيتها نبي موسى عليه السلام فرعون بيت አደጉ ከዛም በኋላ ነብይ ሆኑ አላህ ነብይ ያደርጎ እንደላካቸው ለፍርዓውን ተአምራቶቹን አሳዩ ነብይ ነኝ ተከተለኝ ቀጥተኛው መንገድ ይዤ ለመጥቻለሁ ቢሉት ሊከተላቸው ሊሰማቸው አልቻለም 9 የበለጠ ከዛም ያለፈ ተአምር አሳዩት ከአላህ ስለመላካቸው አላህም የሁሉ ነገር ጌታ ገዥ እንደሆነ ለማሳየት ሊቀበል አልቻለም ነፍሱ ቢያምንም ወላኪን በክብር የተነሳ ሊቀበላቸው አልፈለገም ያኔ ሊገላቸው ሲያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘው ታዝብህን አላቸው فأسر بعبادي ليلا ለሊት ይዛቸው ህዝቦችን ወጣል በቀን ወጣን ያለው ላ ليلا በለሊት ወጣላቸው ነብይ ሙሳ ህዝባቸውን ይዘው فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر ወደ ባህሩ አቅጣጫ ህዝቦቻቸውን ይዘው ወጡ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوتو فرعوننا سراويتو درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطو تبساجتو يفكر وطا فرعون ان هؤلاء لشرذمه قليل نزيكو ጥቂት የሆኑ ጭፍሮች ናቸው وانهم لنا لغائظون እኛንም አስቆጥተውናል وإنا لجميع حاضرون እኛ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለንና ትጥቃችን ያጠበቀን ሰዎች ነን ይሄን እየፎከረ በፈረሴ ኮቴ ዛው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳ ተያዩ ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى إنا لمدركون ደረሱ ሊያጠፉን ነው አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ላይ ተደገፉት ምን አሉ ከላ إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موجعون من قدي مرانيال الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى قطتنيا من قدو مراتشو جن بميچلو تاقم مجرشا سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاتشنا وردنا اللت بحارون ببتره متو هم ببتر بحر ممتات مستعيد على اللي تعيسبه ووها ነው አይደለም ምታው አለ ሰበብ መድረስ አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም በዛ በትር ሲመቱት فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله ልክ በብትራቸው ነብይ ሙሳ ሲመቱት ባህሩ ተከፈለ ከ12 ተከፈለ ምን ነው በኒ እስራኤሎች 12 ነቂባን 12 ናቸው ያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዮሴፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው ያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ كالطود العظيم دتلالك ترارا قوم اللاتشو ህዝቡ በዛው ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው ጭቃ አለካም ያንተ ጉዞ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አለካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው አለ ፍርዓውን እኮ وأزلفنا ثم الآخرين ከዛም ሌሎችን አስከተልናቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነብይ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው
ተናደና እንዳለ ሰራዊቱን ዘዋጠው አላህ ምን አለ ወአንጀይና ሙሳ ወመን معه اجمعين ሙሳንና ህዝቦችን አዳናቸው ثم اغرقنا الاخرين ሌሎች ቀሪዎችን የፊርዓውንን ሰራዊት ከነፊርዓውን እዛው ባህር ውስጥ አሰጠምናቸው ان في ذلك يكون لآية የኔ ተአምር የኔ ጌትነት መገለጫ ነው ان في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክቴ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥለው ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፊው በድንጋው ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፊው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ አለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ሊያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ ባንድ ላይ አደመ አባታቸውም አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሩሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ነው ምን ጀነከ ወስፈንጠር ስሩና ወሩራችሁ ከተቱታላቸው እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወርውረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ وهو في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ይያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ حاجه ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዲያሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ኢብራሂም ምን አሉ حسبي الله በቂዬ ነው ወኒዕመ الوكيل ምን ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸውን ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ሁኒ በርደን ቀዝቃዛ ሁኝ ተው ብርዱ እንዳይገላቸው መቀጠል ወሰላመን ለዘበርሽ ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኝላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ ከሳቱ ውስጥ መውጣት ቻሉ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ማጋን ወንድሜ ብትደገፈው ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሞ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂም ብርዱ ይገላቸው ነበር ሌላ አስከት ወሰላምን የተረጋጋሽ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጠረውን ህግ ጣሰ ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል ነው ኢብራሂምን ግን ማቃጠል አልቻለችም በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ ብትደገፈው እህቴ ልጅ ፈለግሽ ማጋነው ሐስቢ አላህ በይ ሰበቡን ሰበቡን አድርሺ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ ስራ ያጣህ ወንድሜ ወደ ምናምን አተድ ሰበቡን አድርስ ሐስቢ አላህ እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው በል አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴ እኮ ነው የሚለው ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ ሐስቢ አላህ በይ ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አንድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم إبراهيم عليه السلام هجرنا لجوعا إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر
ትንሽ ቃሌ ተምር አድርጎ ወስቃን ፊሂማ ትንሽ ደግሞ በቃ ውሃ አድርጎ ትንሽ ተምር ትንሽ ውሃ አድርጎ ጥሏቸው ሄደ የት መካ በረሃ ላይ وبدا ابراهيم ينطلق ابراهيم عليه السلام ትቷቸው ምንም ነገር ሳያናግራት አላህ አዞት ስለነበር ትቷቸው ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر قالت يا ابراهيم انت ابراهيم الى من تتركنا في هذا الوادي እዚህ ባዶ ሸለቆ ላይ ለማን ነው የምትወና وابراهيم لا يلتفت اليها وانما جعل ينظر الى السماء ابراهيم ወደ እሷ ሳይዞር ወደ ሰማይ ማየቱን ቀጠለ ወደ ሰማይ ከሰማይ ያለው ጌታ ያዘዘኝ ነው ሊላት ፈልጉ فقالت هاجر من አለች الله امرك بهذا الله ነው እንዲያዘዘህ አለችው قال ابراهيم من አሉ نعم او الله ነው ያዘዘኝ እቺ በአላህ ያመነች ሴት ምን አለች ታዲያ ሀጀር عليه السلام قالت كلمه تجسد حلاوه التوكل የተናገረችው የተወኩልን ማንነት የገለጸ ቃል ነበር ወለዘተ اليقين በአላህ ላይ የመደገፍን ጥፍጥና የገለጸ ቃል ተናገረች اذا አለች እንዲማ ከሆነ አላህማ ካዘዘ اذا لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى አዘው ከሆነ ጥሎ አይጥለንም አላህ አያጠፋንም አላህ ዑለሞች ምን ይላሉ እንዴት ትላለች وهي لا ترى انسا ولا انثى ምታየው ሰው ተንቀሳቃሽ የሌለበት ባዶ በረሃ ላይ ነው وهي لا ترى ماء ولا بناء ውሃ የለ የተበገነባ ቤት የለ ልም ያለ ባዶ በረሃ ውስጥ ነው ያለችው وهي لا ترى الا جبال مكه احرقتها على حراره الشمس የፀሐይ ማአት የወረደበት ደረቅ ተራራ እንጂ ሌላ ማታይበት ቦታ ላይ ተከባ الله اكبر وهي لا ترى الا رمالا ترى ትቢያ ብቻ ባዶ በረሃ ላይ ፀሐይ የሚወርዱ ትቢያ ብቻ ያየች እንዴት ትላለች اذا لا يضيعنا الله ይጥለንም ትላለች نعم ተወኩል ነው ግን ይሄ በአላህ ላይ መደገፍ ማለት ይሄ ነው አላህም والله ያልተዋትም ይላሉ ዑለሞች ምን አሉ ወነፈደ الماء ይዛት ቶላት የሄደው ውሃ አለቀ ወንተህ ተምሩም አለቀ በል جف اللبن في ثديها ጡቷም ደረቀ እስማኤል عليه السلام ምን ያጥፉ فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك أصوينت جنكت مروط جمرج سبب لما درس لما فلقي هنا نجا تروط عليش تارة على الصفا وأخرى للمروة عندي صفا ثرارة اللي توط عليش زاري حج بلن من هدبت صفانا مروة مروط يقدنا إن الصفا والمروة من شاعر الله يا الله يدين مجلجا ملكتونه صفانا مروة عندي صفا اللي توط عليش إلى أجزي وردا مروة اللي توط عليش سبات درجة وفي الشوط السابع سمعت صوتا دمس سماج فنظرت إلى رضيعها المبارك وتباركوا إسماعيل عليه السلام سورة ملكت فرأت الملك ملائكة قومك إسماعيل راسلي جبريل قوم يجو جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه بكنف مريت كت يادرقوا تملكتج وفي رواية الطبري من حديث علي طبري اللي بتزجبون علي باستلالفوت وحسنه حافظ بن حجر في كتاب الحج لي حافظ بن حجر حسن بالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر انطرات وهي على المروة الصوم مروة ترار اللي هنا يالا وقال لها بلوالات من أنت من أنت من نشانتي فقالت هاجر منالج أنا أم ولد إبراهيم أني ما يا إبراهيم يلج النات نيالج يسي راسوني هاجر نيالالجم وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لو ده إبراهيم نو راسوني استجاج لمن لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء إبراهيم يسمى نواري ملائكة شاكوتال لا الله دين سلسات يتور بارع ملائكة شاكوت نبر أني يا إبراهيم يلج النات نيالج فقال جبريل علات إلى من وكلكما في هذا الوادي أزي بادو شلكو برهلي لما أنه على في النسطات شهيدا لما أنه يتواتشو قالت هاجر من عليك إلى الله ودع الله نيتول فقال جبريل عليه السلام من على وكلكما إلى كافي ودمي بقاتشو جيتان ويستقاتشو የሁሉም ነገር ጌታ በሆነው አላህ ወደሚበቃችሁ ነው ያስጠጋችሁ
والله አፈሩን ቆፍሮላት ሄደ ውሃ ፍልቆ ሃጀር መርዋ ላይ ነበረች እየሮጠች መጣችና የፈለቀው ውሃ ደርቆ ፈሶ እንዳልቅባት فبدأت تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ዙሚ ቁሚ ቁሚ ያለች መገድ ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛሬ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله አልተዋትም እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘም ውሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ይላል ለተጠጣው ነገር መድኃኒት ነው አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆህ ሄደ ዘምዘም ውሃ ከመጠጣት በፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ጤንነትን ልሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘም ውሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘም ውሃ ሆድ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሷ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድ የሚበቃን ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውኳሉ ለው ተረከተha ለካነት አይንን መዒና ብትሆኑ ራኩ ዘምዘሟን ባትገድበው ነው ትልቅ ምንጭ ይሆን ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያማንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን استجابه ያደርጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘም ውሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጣነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘም ውሃን በትክክል ነይተህ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልሃል ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል መጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰዎች ሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጁርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አሊያ እንዲ ብሎ አይሰፍም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል መዋፈልቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከመታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበርችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት ሐጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላት እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሃይባ ሰጠው እሱ ጋር የተደገፈን ባሪያ አላህ ይጥል እሱ ሐጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ነው አለች ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀርሽልንማ አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናናሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገው እኔና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ የግድ ነው መሮጥ አለብን ይሄን ሐጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሐጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወስናት ነው የምንሮጥ ሐጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضሉል በሸር عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍضሉል መخلوق وضعت قدمه واسا
መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጩ ፍጡር ነው أفضل البشر فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን የወጣው ከሰይድና ሐጀርና ከነብዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها ጣላት እንዴ لا والله ما ضيعها አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ ነው በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ እሱን የተመካበት አላህ ያድነዋል እህቴ ሀጀርን አይተሻል እናቶቼ ማጋ ነው የምትመኩት ማጋ ነው የምትደገፉት አላህ ይበቃንም አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደ አላህ በቂያችን ጌታ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን ነው በሂደት ነው የምታዳብረው ተወኩል አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነብዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው ነብዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ አንዴ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዲና ከተማ ኖረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 አመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸው አለ ከተራራው ጥግ ጥሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትን አዩ ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አዩ ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ አሉና ሳቱን ማየይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርጎ ዘው ሾማቸው ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ ወአልቂ ማ في يمينك እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ مدبرا ولم يعقب ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف أنت موسى تملس التفرى إنك من الآمنين أنت أمان كم يهونتنا فليلة آية إنه لا يخاف لدي المرسلون كان يزند ملك تنيوش يتعزى جباروش أي فرق أقبل ألاش مرحلة يمجمروا مرحلة إلى العلموش ሁለተኛው مرحلة لنبي الله موسى عليه السلام فرعون الله معجزة ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላውን ሲጡለት እባብ ተቀየረ እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ ሊያምን አልቻለም ፍራው ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲህር ድግምት ነው አናምን እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውጣ ወይحشر الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በመሃል እንተያያታለና ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለሁ እንተያይ ህዝብ ፊት አለ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሂር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሂሮች ቆመዋል ከህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ገባል እንታምር ላይ قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ትጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣል እንጨትና ገመዳችንን አሉ قال بل القوا بل እናንተ ጣሏል ልክ ሲጥሉት فاذا حبالكم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ለሙሳ ተخيلበት ምነው ድግምት ነው ገመዳቸውና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل انها تسعى من قسقس مسلو لنبي موسى يعني نبي الله موسى فاوجس في نفسه خيفه موسى تنش نبي الله موسى دنقطا اوجس احس معناته مفسروች እንደሚሉት الله من قال قلنا لا تخف انك انت الاعلى اتفرع انت ني بله የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ የጣለውን እንዳለ ድግምት እቺ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጡ አጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሂሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሩጥ ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይም ሆኖ ከተላኩ በኋላ
ትንሽ ደንገጣሉ ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያን ነገር ሲል ይخيሉ ኢለይ መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለውም ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍነው ፊርዓውን ከበስተቀኝ ሲከተላቸው ወንዙ ከበስተግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃተ ተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ሚን ስማት ነይ በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየህዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር ነው መውጫውን እሱ ይመራኛል አዩ ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ባንዴ አይደለም ቁርአን ስታበዛ የአላህ ማንነት ስታቅ ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፏቸው ዑለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል الله سبحانه وتعالى بتكل معك فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ودى الله سبحانه وتعالى ودى ممكات بسبتش ودى مششت ودى متقات ستقفع كنياتا فالملك كله بيد الله فطرة عالمه كلهم بالله سبحانه وتعالى سرنا وتحت سلطانه بسلطانه سرنا يبسط ويقبض يزرقال يجبطال ويؤتي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلال يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاتشاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسو يلم يهلو فتاري هونو جيتان الله ستاقو ለካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን እሱ ጋር ልደግፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል በዋዒ ሚቀሰቀስ ይሄ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله ስለ ጥልቅ ዒልሙ ቁርአን ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል وعنده السزندنو مفاتيح الغيب يروق نجر يا غيب مكفتشو قلفو الله زندنو لا يعلمها إلا هو السنجل لا ماكو يلم ويعلم ما في البر والبحر بيبسم بوها مستقلون الله يقوى سنت شي آسا سنت مليون آسا اندال من أين يتكلر اندالاتشو سبحان الله يقوى مريت ليال قندال سو تنكسر الله سبحانه وتعالى بتقل الله يقاتشوال وما تسقط من ورقتنا ምንም ቅጠልኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም ኢላ ያዕለሙሃ አላህ ያወቃት ቢሆንች እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አለ አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅ ቅጠል የምትወድቅበትን ቅጠሏን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala دينت جيتانو ولا حبة بناني انكو يلا في ظلمات الأرض بجلما بوتالي ولا رطب ولا يابس دركم رطب يلم إلا في كتاب مبين كل سكة هونو مصحف لي يتزقر بيهون جيتاوكا كالله وقت ميعملت ميوت أنا كريلم هلون أواكي هون جيتانو الله سبحانه وتعالى قال العلماء علماء من يلالو الله يعلم يعقل ما كان يهونون يقال يالفون باستر وما سيكون لو دفيت ميونو فيوتشرن يقال وما لم يكن لو كان كيف يكون يالهونو بيهون نورو انديت اندبيون الله يقال الله يعلم ما كان يالفون وما سيكون لو دفيت ميونو وما لم يكونوا لو كان كيف يكون الله أكبر الله كلهم يقال
አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኑሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉን ነገር ይሆነ ዓሊም ነው ስለዚህ አንተ ሁሉን ነገር የሚያገይታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ ማዕሪፈቱላህ عز وجل قل بل إلى الله سبحانه وتعالى أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بلاچو كالله ውጭ ሌላ ጌታን ረዳት ፈልጋለሁ እንዴ አላህ የሁሉም ነገር ጌታ ሆኖ ይያለ አንተ የምትለምነው ቤተ ዘመድም ይሁን ምንም ድንጋሚውን እንጨት ይሁን የሁሉ ነገር ጌታ አላህን አትጠይቅም እንዴ አንተ አላህ Subhanahu Ta'ala አልዘማ ማለህ እንዴ نعم አላህን በትክክል በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን Subhanahu Ta'ala ብቻ እንድትደገፍ ከሚቀሰቅስ ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ የእውቀቱ ውስንነት የኃይሉ ውስንነት ምንም እንደማያውቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ الله سبحانه وتعالى ይደግፋል لا يعلم متى يموت መቼ እንደሚሞት የሰው ልጅ ያውቃል ደካማ ፍጥሮች ይሆናል والله ولا أين يموت የት እንደሚሞት ማያውቅም ولا كيف يموت እንዴትም እንደሚሞት አያውቅም በጥይት ነው የሚሞት ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞተው አያውቅም ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الإنسان حق العلم በትክክል ይረዳል ويوقن حق اليقين እውነት ይላል በእርግጠኝነት አላ ሐውለ ለሁ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ በአላህ እንጂ ምንም ኃይልም ብልሃትም እንደሌለው ይረዳል ራስ ግን እኮ والله በትክክል ስታስተነት ነው እንዴት ደካማ ፍጡር እንደሆንክ ትረዳለህ ትንሽ ኪሎ ሜትር ትደክማለህ ታለክልካለህ ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝም ወድቀ ነው እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳው ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كسو زند يمنورم يمغنيتم يعلمم يعلم ችሎታ ቢኖር ከማን የተሰጠው ከአላህ ነው ይሁላ ጸጋ وما بكم من نعمة فمن الله الله ምንድነው የሚለው ቁርአን ላይ ከናንተ ዘንድ ምንም ጸጋ ካለ ይሄ ጸጋ ከማን የተሰጣችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسول جكو راس بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انداك بري كفتلتها ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليوش من علو من عرف نفسه نفس بتكل يوقات فقد عرف ربه الله أن يقوى دكاب ما نتكن ستاك من كباكب هايل انداله وستير ردان ይህ من بواعث التوكل በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚቀሰቅስ ነው وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ صلى الله عليه وسلم ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው والله اللهم أنت جيتاي رحمتك أرجو رداتانك الجلالو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لراسي لنفسي راسي تنش يعين شرفتان قامتوان اندات توي جيتاي أصلح لي شأني كله ودينو لا سكاكالي بزو شكرا لبي بيت سابي وجه أنا كميل لين بني ميسرى نقر اللم لا إله إلا أنت بحق ميقزوت كانتو جدمو جيتاي اللم بلوالو رواه أبو داود ዱዓውን በትክክል ስትረዱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ የሰው ደካማ ፍጡር ነው ጌታው ካላገሰው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة እንዲህ ሲሉን ወሲያ ይሰጣል ይሄን ዱዓ በያሏት ይሄ ዱዓ ራሱ የሰው ልጅ ደካማነት የሚገልጽ ዱዓ ነው يا حي يا قيوم أنت حي حي بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم جيتاوي برحمتك استغيث
በእዝነት እርዳታን ለምንሃለሁ አስሊህ ሊ ሸእኒ ኩለ ሁሉ ሁኔታዬን አመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳር ወፍቅልኝ ለኔ ሚስቴን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ አስሊህ ሊ ሸእኒ ኩለሁ ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين لراسي نفسي لراسي እንዳትተው ትንሽ እንኳን ብቶ ተነደጋፊ الله اكبر يسوي لي دكما فطور ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይለናል يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس እናንተ ሰው ልጆች ሆይ አንቱም الفقراء الى الله እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቀውና ምስጉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ነው ይህን ማንነት ግን ስታቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመጠጋት እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዒት ተወኩል ለዛ ነው قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما አላህ ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ጡት ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲርበው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞረው ሲያመው ወደ እናቱ ነው የሚዞረው ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለው የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል وكذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፉ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላን የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጡ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة مواق توكل درجة من دينه وفضل أهله توكلا بتوكل لي توكل يازو سوج درجاته فضلاته من دينه وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى بتكل السلة ترقفوا سوج يقبع الله شون قال يقبالاتو قال كيدان سياق لتوكل بالله لي لمدغف يكسكسال الله سبحانه وتعالى بسول لميدغف سوچ من دازغاج سيناغر من يلال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله بالله لي ميدغف سو فهو حسبه الله بكيو اني بقالو الله እንደሚ በቃ ስታቅ فضሉን ስታቅ ከሱ ውጭ ሌላ መደገፍ አትፈልግ ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ان الله الله እኮ يحب المتوكلين እሱ ላይ የሚደገፈው ምእመናንን ይወዳቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ውዴታ ለማግኘት ስትል ከዱንያዊ ጥቅም ውጭ አላህ ላይ መደገፍ እንዳለበት ተረዳል فضሉን ማወቅ رابعا አራተኛው لتوكل ميكسكس النجر معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين يمتوكلوچن تاريخ ماوق كنسو غا كنزي دغاغ صالحوچ غا ابره منور توكل لي اندتبرات يردال إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى እሱ ጋር ይደገፉ የነበሩ ደጋግ ባሮችን ታሪክ ማወቅ ቀደም ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደገፍ ይቀሰቅሰዋል ይገፋዋል እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳሳ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን كلا إن معي ربي قالوا موسى النبي صلى الله عليه وسلم دنيالوت لا تحزن إن الله معنا الله كوكينيا قال يهن تاريكات شور ماوك يدقاق سوچن تاريك ماوك توكل اندتقفاف يدرقحل روى مسلم وأحمد إمام مسلمنا إمام أحمد بزقبت سقب علي
አንዴ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነ ጦርነት ላይ ሲመለሱ ከሰሃቦቻቸው ለየት ብለው ከሆነች ዛፍ ጥግ ተኝተዋል። ሰሃቦች ራቅ ብለው ተኝተዋል። ሰይፋቸውን ከዛፏ ጥግ አንጠልጥለዋታል። فجاء عدو يتسلل عند طلات ያሰሰ መጣ እየሰለለ ከዛም ነብዩ ያስቀመጡልን ሰይፍ አነሳና ዛፉ ላይ አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነቁ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል። ከዛ ይሰው ምን አላቸው? ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን በአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ? አላህ ነው የሚያድነኝ። ይሄ አላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ አሰቡት ከባድ አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ። ነብዩ ጀግና ነበሩ። ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት? ወአንተ من يمنعك مني እሺ አንተ ማን ነው ከኔ የሚያድን? ማን ነው የሚከላከልልህ? ይህ ሰው ምን አለ? ያ ሙሐመድ ኩን ኸይረ አኺዝ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከትለው ምን አሉት? አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ትመሰክራለህ እንዴ አለ። ይህ ሰው አልፈለግም ቃለ ላ ይህንም አላደርግም አለ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም። ላ ኢክራሃ ፊዲን አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይህን ውብ ዲን። ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፈው እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይህን ሰው ላኩት። የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያቸው። ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቅሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው? ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ። አወለን አንደኛ አልጉሩር بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት። ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه በነፍስ ላይ መተዓጀብ ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት። يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى እነዚህ አይነት ሰዎች ከአላህ እንደተብቃቁ ያስባሉ። كما قال سبحانه اللهم قرآن ላይ ስለዚህ ሰዎች ሲናገር ምን አለ? ከላ የሰው ልጅ ስርዓት ያደርግ ይከልከል ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ ደንበር ያለፈ ነው። الرآه استغنى የመጥበቡ መነሻ ደግሞ ምንድነው? ራሱ እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው። فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره ከሌላው እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው። وربما توهم انه مستغن عن ربه جل شأنه ከዚህም አልፎ ከሰው አልፎ ከራሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን እንደተብቃቃ ማሰብ ይጀምራል። የሰው ልጅ ኩራት ይወጥረዋል። የኑህ ልጅ ነብዩላህ ኑህ ቀደም እንዳሳለፍነው ህዝቦቻቸውን ለብዙ ዓመት ዳዕዋ ጠርተው አልሰማቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ አውርዶ ማጥፋት ከታች ከላይ አፍልቆ ሊያጠፋቸው ሲል ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነውና እንዲድንላቸው ያ ቡነይ ይርከም معنا ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት እሱ ግን እሳቸውን አልፈልግም በራሱ ተኩራራ። ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ ሚን الماء አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣሉ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው አለ። لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله ካዘነለት ውጭ እዚህ ጉዳይ የሚያድን የለም ናባክ እንቢ በዚህ ንግግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ከመሃላቸው ላይ ማዕበል ቁርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጮች ነበር። ተቆራራ በነፍሱ በቃኝ ሁሉ ነገር አለ። በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው። ቃሩንን እንውሰድ። ከሙሳ ህዝቦች ነው የነበረ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ይህን ሰው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው። وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ የሀብት ብዛት የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዘው። ይህ መብዛቱ ይህን ብር ይዞ
ከልክ በላይ መደሰት ሲጀምር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደንበር አላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠህ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك ማለት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያል አንተ ማሳመር ለሰው ስጥ ጥሩ ሰው ሁን ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا አታምጣ ان الله لا يحب المفسدين الله በካዮችን አይወድም ቢሉት ሊሰማ አልቻለም ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ ነው አላህ ምናምን ይሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጥ ሰበቡን አድርሰል ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ካላህ ውጭ እኮ ሊረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም እንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነ ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተንታካው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو ጠንካራ ፈረስ ይዞ እየጋለበ እኔ ሊደርስ ቢሮጥ ለብዙ አመታት ሊደርስብኝ አይችልም ባክኔ ምንም አይነካኝ ማለት አላህ ግን ይህን ሰው አዋረደው يقول المحدث ተናጋሪው ይህን ዘገባ የዘገበው ሰው ምን ይላል لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل ينسو جنب حيال يقبل الصدقة من بعد من كانوا يعملون عنده أجرا السوق أطروا يسرات شو كنبروا سوج صدقة سيقبلوا الله يوتال يغرور بالنفس كون يتبقى هون عندوش مريت اندمي رقطوت يسسنال من سنتعرات هيوال እንዲህ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው ምትልኮነት ከተወኩል ይራክሰው ነው በተው አላህ ላይ አትደገፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركون الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ተዛይለው ትልቅ ባለ ስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ተዛይለው እኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለ ስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪዝቅ ስጠኝ አላህ እንዲያረግ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለውም ሀብታም ባለ ስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው فهو يظن አሉ قويا بقوته በእነሱ ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنين بغناهم በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق ከአላህ ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق ላይ ተደግፉ አለይስ ከአላህ ላይ መደገፉን ይሰው ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፉ አለ ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን قول الله تبارك وتعالى ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ነው إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت بخونو ياو بخونو ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا يقول علماء من يلالو لا ينبغي لمؤمن أن يلتفت إلى الخلق بعد هذه الآية إن انكسكسنا بهلا لمؤمن ودفطر لزورا يكبو ما تدقفበት ማንም ነገር ማሽጠፊ ነው ሰው በለው ሀብታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله كالله ላይ ከመደገፍ ተወኩል ከማድረግ ከግዱ ነጥቦች ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا فكر لي تلك بلو مطفات والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالشيش ነገር لي موات ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነው ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስታውስ ረፍት አይሰጠው እንዲህ አይነት ሰዎች አስፈልጉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስታወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያሰናል يقول من ይላል إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق يا الله قدره እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا تشنقلاችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور شنقايوم شيطان አይሸንግላችሁ እናንተ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችን ውስጥ መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሸኹን በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድክ አሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንደ ያልወለድኩም አረ ዱዓ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና انا ما تزوجت امراه እኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብንና ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመኝ ብሎ ግን
ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሳላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ የምንዘው አላህ ሰበብ እንድንዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላመሰግን ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱል ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ልናልፈው የሚገባ የጠቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ يغفر لي ويرحمني سيدنا عمر بن عبد العزيز من ይላሉ رحمه الله امرأ اهدى لعيوبي ይላሉ አላህ ለዚህ ሰው ይዘንለት አይቤን ነውሬን ስተቴን ሀዲያ ለሰጠኝ ስተት ለነሱ ሀዲያ ነው የደጋግ ሰዎች ጉዞ ነው እኔም ኢንሻአላህ መለው ይሄ ነው ትልቅ ሀዲያን የሰጣችሁኝ ለወደፊትም ከቀረጻም ይሁን ከኛም ከድካም የሚሰሩ ስተቶች አይጠፉም ጠቁሙን ኢንሻአላህ ባላ ፈቃድና አስተያየላችኋለን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው من سارا أنيم أنانتن الله يدرقنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته